हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आजिकर आ एक ब्लॉग को समस्त स्वागत। तो आम जो आध्यात्मिक दिगरे अग्रसर हो आमर सनातन धर्म अनुसार आमर आर्य संस्कृति धारा आमर हिंदू धर्म कहतु मुसलमान कहतु ख्रीस्टान कहतु समस्ते जो गोटे धर्म आसक्त बा बंधन रे बंधित हेले प्रति क्षेत्र रे मंदिरर महत्व अच्छी। मंदिर कहतु गिर्जा कहतु मस्जिद कहतु सबुथ तार महत्व अलग अच्छी। तो मंदिर आवश्यकता कौन? आमे तो घरे रही प्रभु को उपासना कर घरे तो आम पूजा करुचु पुणी मंदिर आवश्यकता कौन? एक्चुअली घरे भी आमर पूजा कर आवश्यकता कौन? कौन आमे तांको जदि भोग न दवा से खाइबा पाइबेनी? आमे जदि पानी न दवा से कौन पानी पाइबेनी? पाइबे। आजिका डेट रे आमे 2024 मसीहा हेलुनी। साइंस रे आमे प्रबल टेक्नोलोजी डेवलप कर सारानी। फॉरेन रे कहीं पूजा करंतिनी, से माने मंदिर जाती घरे सेमिति पूजार व्यवस्था हिंदू धर्म रे अछि बा आमे एनसिएंट पद्धति अनुसार आद्यगोष्ठी जो आमे धारा रे हिसाब करू बा आमे जो चली आसी प्रथा अनुसार आमे घरे मध्य पूजा करू मंदिर मध्य जाऊ। से दिन जड़े पचारा मु बढ़िया से मत पचारा कि एमती जदि मु पचार तो मंदिर कहीं आवश्यकता बा घरे आमे पूजा कहीं करू? सी कहला आम मन शांति पाई आउ नकले कौन हम शांति मिलनी? से कहला हाँ सेटा तो मिल ना सेमती किसी। तो मु कहली एक्चुअली तार प्रोसीजर बा तार मूल कारणटा बोधे मु भावे माने आमे जदले गोटे छुआटे ठाकुर पाखे पार्टी करे आमे कहू यही पार्टी करनी ठाकुर छन। जेतेबेले घरे लाउड स्पीकर बाजे बा साउंड हुए राति दिले पहड़ पड़ जाए 8टा 8:30 पर जेतेबेले कहो ए साउंड कमा एना ठाकुर शोइछन। तो कौन हुए गोटे छुआटे जन्म हुए गोटे घरे से जानला से ईश्वर उपस्थिति से प्रेजेंस से तांकर उपस्थिति ठाकुर उपस्थिति हेले कौन सबकनसियस माइंड रे गोटे पशिला कि से घरे ठाकुर अछंती। से प्रति मुहूर्त रे आम जिते मार्केट को जाऊ ये आणु भोग आणु ये आणु से आणु तो आम आम अनुसार आणु। जिते क्या सुगार हो से सुगार फ्री जिन आण जार दांत बुढ़ा बुढ़ी मानक हो से कहे नड़िया आणबनी मो दांत होनी तो आम भोग क्या दौचे? तो यहाँ गोटे पद्धति बा आमर सिस्टम आम आम अनुसार भगवान को रखुचे। तो सेटा कहा डिपेंड करेनि। ठाकुर भगवान मंदिर न थांती कि आमर घरे न थांती थांती मो हृदय मो मानसिकतार। मंदिर रे कौन कौन मिले? मंदिर गले आमर सर्व जो 5टा सेन्स अच्छी ता जागृत हो जाए। मंदिर रे कौन भाइब्रेशन गोटे अलग समस्ते पॉजिटिव भाइब्रेशन जाती से माने कहीं नेगेटिव भाइब्रेशन जाती से। तो सबू जिनसर गोटे भाइब्रेशन अच्छी गोटे आभाज श्मशान गोटे नेगेटिव वातावरण समाधि पाख से जो श्मशान थाए थाए से तार गोटे अलग वातावरण कि मंदिर गले तार अलग वातावरण समस्ते खुशी था समस्ते आनंद था समस्ते भगवान पाख निवेदन करने आसती। तो से कौन हुए आम पंच इंद्रिय गुड़ा आक्टिवेट हो जाए। फास्ट गले आम बास्ना शुंगिले फूल धूप घी तार गोटे अलग इफेक्ट। तापर आम देखिले प्रभु को देखिले सुंदर फूल देखिले मंदिर देखिले तार डिजाइन देखिले तो यहाँ है आम आखि। तापर आम टच कले नना फूल देले पुष्पांजलि देले पानी को टच कले तापर आम पादुक नेले हेले कौन आम पंच इंद्रिय सब आक्टिवेट हो गला एवं आम गोटे फ्रेशनेस फील कले गोटे ब्रेक दरकार आम जीवन गोटे ब्रेक दरकार ताकू आस्ते आस्ते ताकू कौन सी बार द्वारा आम ताकू आबद्ध कर देचे कि नुहे प्रतिदिन समान इफेक्ट प्रतिदिन से प्रभु था प्रभु आमर मानसिकता अनुसार था। देखिए आप गोटे गोटे मंदिर को जी से मंदिर में बहुत अपरिष्कार हो सब जगह आप मनटा बहुत अशांति लगे केमती एत अपरिष्कार कर गंध हो आ गोटे गोटे मंदिर जी पूरा परिष्कार परिच्छन्न पूरा सिस्टमेटिक पूरा सुंदर लाइन पूरा सुंदर फूल बगीचा हेल्ले माइंडटा आमर कूल हो। तो सब जिनस सेमती
ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଘରେ ବି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ରଖୁ ଆମେ ଯେମିତି ଭଲ ଭାବରେ ରଖିବା, ନାହିଁକି ଆମେ ଗୋଟେ ସେଇ ଚନ୍ଦନ ଦଉ 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 ଫଟୋଟା ମୁଞ୍ଚା ହେଇଗଲାଣି, ହନୁମାନଙ୍କ ଚିହ୍ନି ହଉନି, ଶିବଙ୍କ ଚିହ୍ନି ହଉନି, ଏତେ ଚନ୍ଦନ ଦଉଛେ। ତ ସେମିତି ନାହିଁ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ରଖିବା ସେଇଭଳିଆ ଗର୍ଜସ୍ କରି ରଖିବା। ହେଲେ କ'ଣ ହବ, ଆମର ସେଟା ବାସ୍ତୁ ଉପରେ ବି କାମ ଦେବ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ନେଟ୍ରେ ପଢ଼ିବେ ବା ଗୁଗୁଲରେ ଦେଖିବେ, ବାସ୍ତୁ ଅନୁସାରେ ମାନେ ଆମ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ବି ଅଛି, ସନାତନ ଧର୍ମରେ ବି ଅଛି, ଆମେ ଏକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଘରେ ଆମେ ଯେକୌଣସି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ରଖିବା, ଆମେ 10-12ଟା ରଖିବାନି। ଆମେ ଦେଖିବେ କାହା କାହା ଘରେ ଠାକୁର ଘରେ, ମାନେ ଏଇଟା ମୁଁ କାହାକୁ ଆକ୍ଷେପ କରିବାକୁ କହୁନି, ଏଇଟା ମୋର ନଜରିଆ, ମୋ ନିଜର ମନ୍ତବ୍ୟ, ମୋ ନିଜ ପାଖରେ ରଖୁଛି। କାରଣ ମୁଁ ଦେଖିଛି କାହା କାହା ଘରେ ଥାଏ ମାନେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର 3-4ଟା ଫଟୋ, କାଳୀଙ୍କର ଦୁର୍ଗାଙ୍କର 3-4ଟା ଫଟୋ, ଶିବଙ୍କର ଗଣେଶଙ୍କର 3-4ଟା ଫଟୋ। ତ ତାର ଆବଶ୍ୟକତା ଏତେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଯଦି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଗୋଟେ ରଖୁଛି, ଯଦି ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛି, ଶିବଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛି, ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଫଟୋ ରଖିଲି। ଆଉ ମେନ୍ ହେଉଛି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସେଠି ମାନେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାରେ ଆମେ ତାର ଇଫେକ୍ଟରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଇଫେକ୍ଟରେ ଆମେ ଗୋଟେ ବାନ୍ଧି ହେଇକି ରହିଯାଉଛି, ଆମକୁ ସେଠି ଗୋଟେ ପରିବେଶଟା ଗୋଟେ ଅଲଗା ଟାଇପ୍ ଲାଗୁଛି। ସେଥିରେ ଆମର ଏକ ଈଶ୍ୱର ବାଦ ହେଇଯିବ, ବା ଆମେ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛେ। ଆମର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସଦାଚାର ଭିତରେ ଆମେ ଚିହ୍ନିବା ଦରକାର, ମାନେ ଶିବ କିଏ, କୃଷ୍ଣ କିଏ, ବିଷ୍ଣୁ କିଏ, ବ୍ରହ୍ମା କିଏ, ହନୁମାନ କିଏ, ହେଲେ ଯାଇକି ଆମର ମାଇଣ୍ଡଟା ଆସ୍ତେ 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 କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ପରମ୍ପରା ସେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଚନ୍ଦ୍ର କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଋଷିଙ୍କୁ ବାଦ ଦେଇ ଋଷିବାଦର ଉପାସନା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛେ। ସେଇଟା ହେଲା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଡେଞ୍ଜରସ୍ କଥା। ଆମେ ତୁଳସୀ ଗଛକୁ ପୂଜା କରୁଛେ, ତାକୁ ଗୋଇଠା ମାରୁନେ, ଅନ୍ୟ ଗଛ ଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ କାଟିକି ପୁରା ସଫା କରିଦେଉଛେ। କାରଣ ତୁଳସୀ ଗଛରେ ମା ଅଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ଗଛରେ କେହି ମା ନାହାନ୍ତି ନା। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ କାହିଁକି ପ୍ରଚଳିତ ହେଇଥିଲା, ଆମେ ଗୋଟେ ଗଛକୁ ଦେବତା ଭଳିଆ ଭାବିବା, ଯେ ପବନକୁ ଦେବତା କୁହାଯାଏ। କାହିଁକି ଆମେ ପବନକୁ ଦେବତା ଭଳିଆ ଭାବିବା, ନଦୀକୁ ଖାଲି ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ବୋଲି ନାହିଁ, ଗଙ୍ଗା ନଦୀର ଇଫେକ୍ଟ ଅଛି, ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଇଫେକ୍ଟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସବୁ ନଦୀକୁ ମା ଭଳିଆ ଭାବିବା। ଆମର ଯେମିତି ମାଟିକୁ ଆମେ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛେ, ମାଟି, ସମୁଦ୍ରକୁ ଗୋଟେ ଦେବତା, ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଏଫେକ୍ଟ ଅଛି ଦେବତା ହିସାବରେ। ତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଭାବୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ସବୁଗୁଡ଼ା କନସେପ୍ଟ ଗୁଡ଼ା କ୍ଲିୟର କରିବା ଦରକାର। ଶିବ କିଏ, ଗଣେଶ କିଏ, ହନୁମାନ କିଏ, ରାମ କିଏ, କୃଷ୍ଣ କିଏ। ତ ଆମେ ନିଜେ ଯଦି କ୍ଲିୟର ନଥିବା, ଆମ ଉପରେ ଅନ୍ୟମାନେ ମାଡ଼ି ବସିବେ। ସେଇଥିପାଇଁ ମୋ ନିଜର କନସେପ୍ଟଟା କ୍ଲିୟର କରିବା ଦରକାର। ମୁଁ କାହିଁକି ପୂଜା କରୁଛି, ମୁଁ କାହିଁକି ବ୍ରତ ରଖୁଛି, କାହିଁକି ଉପବାସ ରଖୁଛି। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଯେତିକି ନିୟମ ସବୁ ଅଛି, ଆମେ ଆସ୍ତେ 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 ତାକୁ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଭାବିକି ଦୂରକୁ ପକାଇ ଦେଉଛେ। ନା, 10 ବିଧ ସଂସ୍କାର ମନେ ରାଖି ନିଷ୍ଠା ସାର ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି। ପରମ୍ପରା ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ଏଇ ଯୁଗରେ ଯୋଗତାର ନେଇକି ସେ ଆର୍ଯ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିର ଧାରାକୁ, ସନାତନ ଧର୍ମକୁ ଆଉ ଥରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ଆସିଲେ। କିଛି ନୂଆ କଥା କହିନାହାନ୍ତି। ମୋର ଦେହଟାକୁ ସେଇ ବିଗ୍ରହର ମନ୍ଦିର ବୋଲି ଭାବିବି। ଆଗ ମନ୍ଦିର ଯିବା ଆଗରୁ ମୁଁ ଆଇଁଷ ଖାଇଦେଇଛି, ଆଜି ଯିବିନି ମନ୍ଦିର, ସୋମବାରଟା ତ ମୁଁ ଆଜି ଆଇଁଷ ଖାଇବିନି। ସେ କନସେପ୍ଟ ଭୁଲ। ଯଦି ଖାଇବାର ଅଛି ସବୁଦିନ ଖାଇବାର ଅଛି, ପ୍ରୋଟିନ୍ ହିସାବରେ, ନଟ୍ ଲାଇକ୍ ଧର୍ମ ହିସାବରେ। ମୁଁ ସୋମବାର ଗୁରୁବାର ଖାଇବିନି, ବୁଧବାର ଶୁକ୍ରବାର ଖାଇଦେବି, ବୁଧବାର ଶୁକ୍ରବାର ରବିବାର ରାତିରେ ଆମେ ଯାହା ଖାଇଥିବୁ ସୋମବାର ସକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା ବାହାରି ନଥିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମର ଏକ କନସେପ୍ଟଟା କ୍ଲିୟର ଦରକାର। ମୁଁ ଧର୍ମଟା ମାନିବି କ'ଣ ପାଇଁ, ମୋର କ'ଣ ଦରକାର, ଧର୍ମଟା କ'ଣ? ଧର୍ମଟା ହେଲା ସତ୍ୟ। ସନାତନ ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ, ହିନ୍ଦୁ କିଛି ନୁହେଁ, ମୁସଲମାନ କିଛି ନୁହେଁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କିଛି ନୁହେଁ। ସେଟା ହେଲା ସତ୍ୟ, ଯୋଉଟା ଟ୍ରୁଥ୍, ସେଟା ସମସ୍ତେ ମାନିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ସେଟା ହେଲା ଧର୍ମ। ପାଣିଟା ତଳକୁ ବୋହିବ, ସରିଲା, ଏଇଟା ଧର୍ମ, ସମସ୍ତେ ମାନିବେ। ହିନ୍ଦୁ ବି ମାନିବେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନିବେ, ମୁସଲମାନ ମାନିବେ, ସମସ୍ତେ। ନିଆଁରେ ହାତ ଦେଲେ ହାତଟା ପୋଡ଼ିବ, ଏଇଟା କନଫର୍ମ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମର ଯେଉଁ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ଯାହା ଯାହା ସବୁ ଅଛି, ସକାଳୁ ଉଠି ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବା, ଆମେ ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଉଠିବା, ଆମେ ତୁଳସୀ ଗଛରେ ଯେଉଁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଦେବତାକୁ ପାଣି ଅର୍ପଣ କରି ତାକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବା, ଆମେ ଘରେ ଝୁଣା ଧୂପ ଦେବା, ଦୀପ ଦେବା, ଗୁଆ ଘିଅରେ ହୋମ କରିବା। ଇଫେକ୍ଟ ମାନେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଇଫେକ୍ଟ ଅଛି। ଆମେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଏଇ ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ଜମାନାରେ ଆମେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟକୁ ଫଲୋ କରି କରି ଆମେ ସବୁ ଆମର ନିଜର ସଂସ୍କୃତିକୁ ଭୁଲି ଯାଉଛେ। ସେଦିନ ଯେତେବେଳେ ଇଂରେଜର ଶାସନ କରିବା ଆଗରୁ ଆସିଥିଲେ ଜଣେ ଇଂରେଜ, ତାଙ୍କ ନାଁଟା ମୁଁ ପରେ କହିବି, ଦେଖିକି କହିଦେବି, କାରଣ ସେ 1852 ମସିହାରେ ଆସିଥିଲେ ଇଣ୍ଡିଆରେ ବୁଲିକି, ସବୁଆଡ଼େ ବୁଲିକି ସେ ଯାଇକି ବ୍ରିଟିଶ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଦେଇଥିଲେ ଗୋଟେ ମନ୍ତବ୍ୟ
ତାର ବାହାରିଥିଲା, ଗୁଗୁଲ ଆପଣ ସର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବେ। ସେତେବେଳେ ସେ ବାହାରିଥିଲା, ସେ କହୁଛନ୍ତି ଇଣ୍ଡିଆରେ ମୁଁ ଚତୁର୍ଦିଗ ବୁଲିଲି, କେହି ଜଣେ ଭିକାରୀ ନାହାନ୍ତି, କେହି ଆର୍ଥିକ ଅନାଟନରେ ନାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଖୁସମିଜାଜରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କର ଧର୍ମ, ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ତାକୁ ଫଲୋ କରିବାର ଅଛି। ଆଉ ଯଦି ଆମକୁ ସେଠି ଶାସନ କରିବାକୁ ହେବ, ମତେ ଲାଗୁନି ଆମେ ଶାସନ କରିପାରିବା। ଯଦି କରାହବ ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ସଂସ୍କୃତି ଆଗ ଖରାପ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାଙ୍କ ଇତିହାସକୁ ଖରାପ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାଙ୍କର ଭିତରେ ମନରେ ସେତିକି ଭର୍ତ୍ତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କି ତାଙ୍କ ଭାଷାରେ କିଛି ନାହିଁ, ଆମ ଭାଷା ହିଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାଙ୍କର ଧର୍ମ, ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଯଦି ଭୁଲିକି ଆମର ଶିକ୍ଷା, ଆମର ଇଏଟାକୁ ଫଲୋ କରିବେ, ଯଦି ବେଟର ଭାବିବେ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ଦେଶରେ ଆମେ ଶାସନ କରିପାରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଯେତେ ମଡର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯାଉଛେ ସେତେ ଆମ ଭିକାରୀ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଯାଉଛି, ସେତେ ଆମର ଅଶିକ୍ଷିତ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଯାଉଛି, ସେତେ ଆମର ବେରୋଜଗାରୀ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଯାଉଛି। ସେତେବେଳେ କେହି ବେରୋଜଗାର ନଥିଲେ, କାହାକୁ ଆମେ ଛୋଟ ବଡ଼ ଭାବୁନଥିଲେ। ତ ଆଉ ଗୋଟେ ଟପିକ୍ ହେଇଯିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମ ନିଜର ସଂସ୍କୃତିକୁ, ନିଜର ଧାରାକୁ, ନିଜର ଗୋତ୍ରକୁ, ନିଜର ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଗର୍ବ କରିବା ଉଚିତ। କାହିଁକି କରୁଛେ ସବୁ ବୁଝିକି କରିବା, ଆମେ ଆହୁରି ବେଟର କରିବା। ମୋ ଘରର ଠାକୁର ଘର ଦେଖିଲେ ସମସ୍ତେ ଜୀବନ୍ତ ଭାବିବେ କି ନା ଏଇଠି ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉଛି ସେତେବେଳେ ସେଇଭଳିଆ ମୋର ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଭାବରେ, ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଡ୍ରେସରେ ମୁଁ ଯିବି, ହେଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ ମୋ ଭିତରେ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି, ମୋ ଘରେ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି, ମୋ ମନ୍ଦିରରେ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି, ନହେଲେ ଠାକୁର କୋଉଠି ବି ନଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମନ୍ଦିର ଯିବାଠୁ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ମୋ ନିଜକୁ, ଆଗ ମୋ ଦେହଟାକୁ ସେ ବିଗ୍ରହର ମନ୍ଦିର କରିବି, ଆଉ ତାପରେ ଯାଇକି ମୁଁ ମୋ ଘରଟାକୁ ଠିକ୍ କରିବି। ମାନେ ଫାଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ, ତାପରେ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ମୁଁ ଆଉ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ, ତାପରେ ହେଲା ପରିବାର ଜୀବନ, ମୋ ଛୁଆ, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ, ମୁଁ, ତାପରେ ହେଲା ସମାଜ ଜୀବନ, ରାଷ୍ଟ୍ର ଜୀବନ, ତାପରେ ହେଲା ଯାଇକି ମାନେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ, ଦାମ୍ପତ୍ୟ, ପରିବାର, ସମାଜ, ରାଷ୍ଟ୍ର, ପାଞ୍ଚଟା ପଞ୍ଚମହାଜୀବନ। ତ ଆଗ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ମୋ କଥାଟା। ମୁଁ ଯଦି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲି ତାହେଲେ ଦୁନିଆ ପାଇଁ ଆଉ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ତାଙ୍କର କହିଲେ ତମେ ଯଦି ସତ୍ ହୁଅ, ତୁମକୁ ଦେଖି ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ସତ୍ ହେଇଯିବେ। ତୁମେ ଯଦି ଅସତ୍ ହୁଅ, ତୁମ ଦୁଃଖରେ ସମବେଦନା ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ କେହି ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ତ ଆଜିକା ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛି।